وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا الأولياء والصلحاء أمته وإلى أرواح جميع الأولياء القسم الذين بلغوا الإسلام في أرض جاوة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وأنصارها شرعية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومعبديها ومن أحسن إليها ومن نشرها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمدارس العلمية الثانية والمدارس الإسلامية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن استقبلنا عنده ومن أجازنا من العدة إلى الانتهاء وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب التنوير في إسقاط التقدير سيد الإمام ترجمان العارفين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ونخص خاصة إلى أرواح جميع الشهداء الذين ماتوا واستشهدوا لله استقلال شعب أندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتعشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر وأعن يا كريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتح الفتوح. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام ترجمان العارفين وقدوة الواصلين تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأنارنا بأنواره وأفاض علينا ببركاته ونفحاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. ورفع الهمة عن الخلق هو ميزان الفقراء ومصباح الرجال. Waraful himmati utawi ngluhuraken cita-cita, ngluhuraken sejawati, stropil anil khalqi saking makhluk huwa raful himmah anil khalqi mizanul fuqara'i timbanane piro-piro wong sufi. Iku mizanul fuqara'i timbanane para sufi wa misbah rijali lan alat mriksae piro-piro
ketika digunakan dalam dunia medis, maka misbah itu artinya alat yang digunakan untuk diagnosa atau pemeriksaan. Bisa juga misbah diartikan alat untuk mengukur kedalaman laut. Misbah juga berarti wahana antariksa yang dilakukan oleh para pengamat planet-planet luar angkasa, di mana wahana ini biasanya mereka kirim untuk menjelajah luar angkasa dan menyelidiki benda-benda langit. Secara umum misbah artinya alat untuk menguji atau menyelidiki. Wa kana tuzamu lan kaya oleh ditimbang apa azawatu piro-piro zat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono tuzan ditimbang apa al-ahwal piro-piro hal. Kan dimaksud hal ini keadaan ruhani seseorang, kondisi spiritual seseorang sebelum kemudian menjadi makom. Kita beberapa kali membahas tentang ahwal dan makom. Wasifatul lan pira-pira sifat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul lan jumengaken sapa sira kabeh Allah sedang timbangan oleh timbangan ditegakkan bil qisti kelawan adil. Ada diganjil kan berikil. Fayadharu mongko pertelan sapa as-sadiqu wong kang jujur, wong kang tenan bisidqihi kelawan kejujurane, kesungguhane as-sadiq. Wal mudda'i lan wong kang ngaku-ngaku, orang yang mengklaim bimadqihi kelawan orang murni al-mudda'. Kata madhab itu artinya campuran, tidak murni. Ketika dikatakan syaribtul madhab, maka artinya aku meminum susu yang tidak murni tapi sudah dicampur dengan air. Segampangannya orang asli. Wa ma kana Allahu liyadhal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana lan orana sapa Allah Gusti Allah orana yang mulia dal kok ninggalaken sapa Allah, ngejoraken sapa Allah. Niki lame kapan jare wong ngaji ilmu nahwu arane lamul juhud. Lam yang masuk pada fi'il mudhari yang jatuh setelah kana yang dinafikan. Orana yang mulia dal kok ngejoraken sapa Allah al-mukminina ing pira-pira mukmin kabeh dijoraken perkara antum kang utawi sira kabeh iku alaihi ing Allah tidak akan melakukan pembiaran sampai kapan hatta yamiza sehingga beda apa al-khabithu kan kotor kan jember minat thayyib saking kang bagus. Wa qad ta'ala teman-teman sapa Allah Gusti Allah ya hikmatihi kelawan hikmah Allah wa wujudi minnatihi lan anai anugerah Allah. Allah memuji al-fuqara ing pira-pira sufi alladzina laysu kan orana sapa fuqara ora niku bisadiqina pira-pira wong kang temenan kabeh bi idhari kelawan pertelaaken perkara kananu kan padamu petaken sapa al-fuqara bayanin makananu minar rabbati yang pada dunia wa asru lan nyamataken sapa fuqara minasyahwati sang syahwat fadl tazal itu praktik sing leres ngedal fadl tazal mongko padha ginakaken sapa fuqara anfusahum ing pira-pira awake al-fuqara dihinakan di abna dunia paling pira-pira ahli dunia
Mubasirina alih piro-piro kang gawe sunung kabeh lamun main abnani dunia. Mulai ini natur piro-piro kang nyocogi kabeh lamun main abnani dunia. Muafiqina tur piro-piro kang nyepakati kabeh lamun main abnani dunia. Nyocogi nyepakati ala ma'arihim ing atase piro-piro kebutuhane abnani dunia. Kula pernah kumpul cerita anak siji tokoh di parkir wong takon hukume ono. Langsung orang dadak pikir, orang dadak buta hitam. Haram. Yang boten mengkotene. Wis beli bakal punya haram kok haram. Nggih, sampun kertos kula, tapi boten ngenakan asli kula lagi oli order pokok. Per kilo sekian dibutuhkan sekian kintal dan harganya Masya Allah, karena ini nanti akan dikirim ke luar negeri. Kok ini dari Polres? Muafiqin lakum ala bakari. Kode kok tegulakan pokoknya jadi ketemu asal pamedang. Munasofah Madfu'ina tur piro-piro kan didorong kabeh didorong ala abadihim ing atase piro-piro lawang adonan Fataro mempeningani sapa surah Allah dan Imam Siti minhum saking fuqara yatazayyan ingkang pepaes sapa Allah karena yatazayyan kaya oleh pepaes sapa larus penganten dibuai ujung-ujungnya sorbane sedangane sedawa tasbihnya tak gede siji digobelan, siji digokaluk, siji cekel kanan mafturuna iku kira-kira kang difitnah kabeh dipuji kabeh Islam zahirihim kelawan bagusaken pira-pira zahire al-fuqara ghafiluna iku pira-pira kang kelalen kabeh an Islam sarairihim saking bagusaken pira-pira atine al-fuqara walaupun wasama yakti teman-teman ngeri gomkin haulani fuqara sopal haqqu Allah kan hak subhanahu wa ta'ala bisimatin kelawan pandang kasyafakan buka sapa Allah biha kelawan simat auratihim ing pira-pira aurate al-fuqara wa al-hawlan berkelakan sapa Allah akhbarun ing pira-pira habari al-fuqara fa ba'da'an kana main dalam sawise nyertaan apa isbatuhu nisbati al-wahid lau sudah lamun temenan sapa wahid pangallahi dan sertane Allah anaiku ayu qala yen diucapan fihi ing dalam wahid apa abdul kabiri sebutan abdul kabir hamba yang maha besar fa ukhrija mengditokaken sapa al-wahid an hadhihi nisbah saking iki nisbah abdul kabir bi adil sedhi sebab ora temenane ora jujure al-wahid fasal qadami sapa al-wahid dari yuqal diucapakan fi dalam wahid sapa syekhul akhir gelar syekhul akhir kiai raja kiai pemerintah ulai kau mengkono al-fuqara ikwal kadzabuna kira-kira wong kang akeh gowe Allah dikatasi Allah as-saduna pira-pira kang migah lil ibadi maring pira-pira kaulah dicegahkan suhbati awliya ilahi saking baturi pira-pira wali Allah. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Li anna ma sedunia perkara silaima yashhadu kang yakseni bu ima sobar umum minhum saking al-fuqara iku yaksahuna pada nyana sapa umum bu ima ala kulli muntasibin ing atas
pasien saben-saben wong kang kanis bataken ila maring Allah. Shadiqin kang jujur wa ghairi shadiqin lan kang ora jujur. Karena itu fahum mengetahui ulai iku rujuhu ahli tahqiqi piro-piro ahli tahqiq ahli hakikat wasuhu syumusi ahli tauhid lan piro-piro awane piro-piro srengenge ahli tauhid. Dorobu pada nahu sapa ulai tubulahu ing piro-piro kendane ulai wanasyarulan pada beber sapa ulai a'lamahum ing piro-piro bendera ulai wala bisulan pada nganggo sapa ulai dorobu pada nganggo sapa ulai tubulahu ing piro-piro kendane ahli tauhid wanasyarulan pada beber sapa ulai a'lamahum ing piro-piro bendera ahli tauhid wala bisulan nganggo sapa ulai mu'abud ing piro-piro kelambi kering. Kelambi kering itu zirah besi. Dulu aku ing piro-piro kelambi kering ahli tauhid. Tapi faidah waqa'at mongko dalam nalikan itu mimokol hak melaku serangan serbuan walau mongko pada mengko sapa ulai ta'ala aqabihim ing atase piro-piro tungkake ulai tarikina hale piro-piro wong kang ninggalan al-sinatuhum mutawi piro-piro lisane ulai umum qaliqatud da'wah kan nyerocos pengakuan klaim tapi waquluhum utai piro-piro akhiri ulai khaliyatun kang sepi minat taqwa sabil taqwa. Alam yasma' ana ora kudu sapa ulai qaulahu ta'ala dawi Allah ta'ala baridahu liyas'al as-shadiqina 'an sidqihim liyas'al supaya takon sapa Allah as-shadiqina piro-piro wong kang jujur 'an sidqihim saking kejujuran as-shadiqin atau ana tinggali sapa sira atau ana tinggali sapa sira idasal ing dalam nalika takon sapa Allah as-shadiqina ing piro-piro jujur ayat Al-Qur'an akan ninggalan sapa Allah al-muddaina ing piro-piro kang ngaku-ngaku kami min bayi soal saking ora nakon alam yasma' anak ora kudu sapa ulai qaulallahi indawi Allah ta'ala rupane dawu wa qul ya'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa qul lan ucapa sapa sahabat Muhammad yang madu ngamal sapa sira kabeh aja bakir dikabeh fasayaro mongko batal nyati sapa Allah amal ing amal sira kabeh wa rasulullah utusan Allah wal mukminun lan pira-pira mukmin kabeh wa saturadduna lan batal dibalekaken sapa sira kabeh ila alimil ghaibi maring zat kang mudane ing perkara gaib wasyahadati lan perkara kang pinaksenan. Ketika kalian sudah dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib fayunabbi'u memperceritakan sapa alimul ghaib wasyahadah kum ing sira kabeh bima kelawan perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh ta'maluna pada nglakoni sapa sira kabeh fadul mengkoti ulai fi hadhihi shadiqina ing dalam pertelakan pepaese piro-piro kang jujur kabeh fadul mengkoti ulai iku fi hadhihi siddiqina iku fi hadhihi siddiqina ing dalam perkiraan pepaese piro kang jujur kabeh sedangkan wa amalun utai amal ulai iku amalul mukminina amal piro kang mengko kabeh atau mungkin dalam bahasa Buya Bakir apa libasul auliya tapi wa amalul amal iblis kama kila pada diucapkan apa kang diucapkan amal khiyamu fa innaha ka khiyamihim wal awanisa al hayy ghayra nisaiha la walladhi hajjat quraisyun bainahum mustaqbilin ar-rukna min madhaliha ma absarat 'aini khiyama qabilatin illa bakaitu ahibbati bi finaiha illa bakaitu ahibbati bi
finaliha wa fi nusratin illa dakartu ahibati bi finaliha. Amal khiyamu anapun utawi piro-piro kemah, yaitu kan maknanya rumah buto. Iku fa'innaha mau kesempune al-khiyam iku kakhiyam iku kaya piro-piro kemahe sufia wa awak lantan sopan sunisa al-habi ing piro-piro mengwadoni perkampungan kawas. Al-habi ini maknanya bergabung perkampungan, wanita-wanita yang ada dalam perkampungan. Hayyun min ahya'il Arab itu salah satu perkampungan Arab. Misal hanya yang piro-piro wadoni perkampungan ternyata ghairu nisaiha iliyani piro-piro wong wadoni al-hayy. La wallahi demikian hajjatkan haji sapa Quraisy baitahu ing bait Allah oleh haji mustakbirina halil piro-piro kang makhluk kabeh arrukna ing hajar aswad. Rukun hajar aswad oleh matan min bathaiha saking lembahe Quraisy, lembah atau dataran rendah. Maka bersorot orang yang apa ini meripat insun khiyama qabilatin ing kemai qabilah illa bakaitu kecuali nangis sapa insun ahibati ingatase piro-piro kekasih insun. Jadi kapan ngangge naskah bakai itu mesti ahibati itu terbaca nasab ala tasdil khafif ay ala ahibati, karena kalimat bakai yang itu lazim tidak bukan. Tapi kalau kita menggunakan naskah lain yang redaksinya zakartu maka tidak perlu ada huruf jar yang kedua. Jadi kalau pakai naskah bakai itu maka mesti ahibati ay ala ahibati. Tapi kalau kita menggunakan naskah yang zakartu maka tidak perlu ada huruf jar yang ditakdirkan karena zakartu itu sudah bukan. Illa zakartu kecuali kelingan sapa ingsun ahibati ing pira-pira kekasih ingsun bi finaliha ing dalam pelantarane khiyamah qabilah. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara tentang raf'ul himmah. Sangat menarik kajian tentang raf'ul himmah pada pertemuan Selasa yang lalu. Kenapa sekarang ini umat Islam, utamanya mereka-mereka yang begitu kental dan dianggap sangat Islam, tapi tidak memiliki wibawa? Ternyata sumber muaranya adalah karena raf'ul himmah ini sudah mulai pudar dari sanubari. Kita kisahkan pada pertemuan kemarin ada seorang wali min kibar auliyaillah. Ketika tawaf di Ka'bah berjumpa dengan seorang amir, seorang raja. Selesai tawaf kemudian sang wali ini sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, seterusnya lanjut i'tikaf. Pada saat sedang i'tikaf oleh sang raja dia didatangi dan ditanya, punya keperluan apa, punya keinginan apa? Maka jawaban sang wali luar biasa, menunjukkan betapa dia memiliki jiwa raf'ul himmah. Apa katanya? Aku mau untuk mengatakan apa yang menjadi keperluanmu sedangkan aku berada di rumah. Sang raja ini kemudian berkata, ya sudah kalau demikian saya tunggu di luar. Saya keluar dulu. Betul itu ditunggu. Sampai kemudian sang wali ini keluar dari Masjidil Haram. Sesampainya di luar dijemput dan ditanya kembali, apa yang menjadi keperluan? Sebelum wali ini menyampaikan apa yang menjadi keperluannya, wali ini bertanya, sebetulnya
Wah ya kalau keperluan akhirat saya nggak bisa. Itu di luar kendali saya, di luar kemampuan saya. Maksud saya mungkin barangkali Pak Kiai punya keperluan dunia. Apa jawaban sang wali ini? Bagaimana mungkin aku yang selama ini tidak pernah menyampaikan keperluanku yang bersifat duniawi kepada sang pemilik dunia, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keperluanku pada orang yang tidak memiliki dunia. Rabbul himmah. Lah, Rabbul himmah ini kata Imam Ahmad ibn Athaillah merupakan mizanul fuqara wa misbarul rijal. Timbangan sufi itu betul-betul sufi atau hanya mengklaim sufi. Timbangan orang itu soleh, betul-betul soleh, atau hanya mengenakan atribut orang soleh. Rabbul himmah ini merupakan misbar hijab, alat untuk mengukur keaslian dan kepalsuan seseorang. Dia punya makom atau tidak di sisi Allah, dia punya grade atau tingkat spiritual atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rabbul himmah. Alat untuk mengujinya, alat untuk mengukurnya, alat untuk menimbangnya. Sebagaimana fisik itu ditimbang, demikian pula ahwal, maqamat, sifat itu juga ditimbang. Sementara ini kan kita timbang fisik. Oke lah. Tapi ingat, sebagaimana fisik itu perlu ditimbang, diukur, diperhatikan. Tapi yang tidak kelihatan juga itu perlu untuk diukur, perlu untuk ditimbang. Sementara ini kan kula nimbangnya sekedar di fisik baik. Mampu mati, wakiane berjubah, udeng-udengnya gede, selendangnya dawa, tasbihnya ngeler baik. Wah, berarti Syekh Kabir. Langsung salaman orang terima diampun, bolak-balik mimpi itu. Oke, kita boleh menimbang itu, menimbang fisik dapat boleh. Tapi ahwal, maqamat, sifat juga tidak boleh lepas dari itu. Nah, cara menimbangnya tadi Rabbul himmah. Kita akan tahu setinggi apa tingkat spiritual seseorang ketika dia dihadapkan pada posisi di mana dia diuji kembali ke Allah atau malah merendah kepada makhluk. Paham? Ada kisah yang luar biasa, mungkin banyak di antara kita yang belum pernah mendengar kisah ini. Kisah ini diantaranya disebut di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang cukup komplit. Kalau kita lihat di Khulasatul Yakin dipastikan tidak ada. Karya Ibnul Athir. Ada seorang laki-laki, dia dikenal dengan panggilan Rajjal Ibnu Unfuh. Konon sebetulnya nama dia bukan Rajjal, tapi Nahar. Rajjal Ibnu Unfuh bin Hisham. Dia berasal dari suku Yaman. Son'a. Dia masuk Islam
Kemudian terlihat betul di mata semua orang betapa seriusnya dia dalam Islam. Satu riwayat bahkan menyebutkan dia hafal Quran. Ahli puasa, ahli tahajud, jamaah juga akan tinggal. Sambil kapan anak bahasa jamaah juga akan tinggal itu ukurannya aja ukurannya fungsi ukur jamaah sakit. Tapi ukur jamaah salafus soleh. Ambil contoh mau, seorang tabi'in, tokoh tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat radhiyallahu anhu. Banyak meriwayatkan hadis mursal. Artinya hadis mursal itu dia langsung mengatakan qala Rasulullah an Rasulillah. Padahal semua orang tahu beliau itu bukan sahabat, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi tidak menyebut dari sahabat siapa beliau meriwayatkan. Sehingga hadisnya dalam terminologi ilmu hadis disebut dengan hadis mursal. Banyak hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Hadis mursal itu hukumnya apa? Dhaif, lemah. Sehingga ulama bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak menggunakan hadis mursal sebagai hujjah, sebagai argumentasi hukum. Kecuali kalau hadis mursal itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Karena setelah diteliti, dicek semua hadis mursal yang diriwayatkan beliau semuanya musnad, bersanad semua, ada sahabat. Sehingga dalam madhab Syafi'i hadis mursal tidak dijadikan argumen penetapan hukum kecuali kalau mursal itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Sampai memang orangnya luar biasa soleh, bukan sekedar alim. Bagaimana tidak bangga bareng-bareng dibayangkan dan bareng-bareng rasa isim. Kalau landing terutama, Imam Sa'id bin Musayyib itu mengatakan, ma takhallafu an takbiratil imam mundu arba'ina sanah. Isun orang pernah ketinggalan berjamaah. Isun orang pernah ketinggalan takbiratul ihram imam zaman 40 tahun. Kiranya berjamaah saya belum pernah tertinggal takbiratul ihram selama 40 tahun. Dan saya selama 40 tahun sholat jamaah tidak pernah melihat punggung. Maknanya beliau selalu berada di shaf awal. Kapan tembok duduk gigir. Allah karim. La rajal ibn Fuad itu wajib jamaah. Satu ketika selesai jamaah beliau, Abu Hurairah dan beberapa sahabat hadisnya menggunakan kata rohtun. Jadi rohtun itu ya kelompok orang yang di bawah 10. Tiba-tiba Nabi lewat. Nabi lewat itu Nabi tidak seperti biasa. Komentar yang tidak pernah terlintas dalam benak satu pun orang sahabat Nabi yang berkata begini. Kata Nabi, inna fikum la rajulan darsuhu finnar a'zamu min jabal Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang nanti di neraka giginya lebih besar daripada gunung. Kata Hurairah, sejak Rasulullah mengatakan itu, aku tidak enak makan, aku tidak enak minum, aku tidak tertidur. Takut kalau yang dimaksud laki-laki oleh Rasulullah adalah dirinya. Orang kayak ulang-ulang, kayak ulang mesti wah, aku sih ahli majelis taklim. Itu Abu Hurairah
Sejak mendengar Rasul mengatakan itu sampai sahabat dingin sekali, sahabat dingin sekali. Dari orang yang duduk bersamanya itu satu persatu meninggal dunia. Dan meninggalnya dia sangat-sangat dalam keadaan baik. Mayoritas dari mereka mati syahid, mati dalam keadaan syahid. Tinggal dua orang, Abu Hurairah dengan Rajal ibn Nufal. Semakin cemas, semakin Abu Hurairah gak tenang. Kita tekan, ada kita tekan, lalu kita beribadah ya Allah. Sampai Rasulullah wafat, dua orang ini masih hidup, digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ahsan sahabat radhiyallahu anhu. Terjadi penurunan, bias-bias penurunan, dan itu sebetulnya bunga-bunganya sudah ada di zaman Nabi. Semakin meluas, semakin besar, semakin kuat setelah Nabi wafat. Sampai sahabat Abu Bakar wis dibuat melihat munculnya kelompok murtad ini. Tapi didikannya dengan hati lembutnya, jiwa halusnya luar biasa banget. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, dengan baik, kenapa mesti ada pertumpahan darah? Singkat cerita, sahabat Abu Bakar menimbang karena Rajal ibn Nufal itu dia berasal dari Yaman, dan kemurtadan ini muaranya, sumbernya dari Yaman, dipimpin seorang laki-laki bernama Musailimatul Kadzdzab. Di waktu yang sama di Son'a itu ada Sajjah Al-Ansi, sama mengaku sebagai nabi. Jadi karena Rajal Saleh setiap mana sedaerah kalau Musailimah, maka Abu Bakar mengutus Rajal untuk melakukan dialog. Coba pribadi kafe, lamun debat ya debat, lamun nanti yang pribadi. Singkat cerita, berangkat Rajal. Sesampainya di sana dia berjumpa dengan Musailimah, dan semua orang tahu siapa Rajal. Seluruh penduduk Yaman kenal siapa Rajal. Dia sahabat Nabi Muhammad yang tekun, yang rajin, yang soleh. Setelah dia berhadapan dengan Musailimah, kemudian oleh Musailimah yang sejatinya dia diutus Abu Bakar untuk lobby dialog, malah dia yang dilobi oleh Musailimah. Rajal, kita tinggal siraku melarang, siraku wakil, siraku kadang sedina puasa. Wis Allah usah dikandangkan siram mene diutus di Abu Bakar apa mene sudah. Pilihanmu, kalau kamu ikut saya separuh kekayaan untukmu, atau pilihan kedua, kalau kamu ikut saya, maka kalau kemudian saya meninggal dunia, kamu yang menggantikan tahta saya. Disinilah Rasulullah diuji dengan keadaan dia yang memang miskin, melarat, miskin. Singkat cerita, kepincut Rajal walaupun saudara Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa di antara kalian yang begini ada seorang laki-laki yang kelak di hari kiamat, kelak di neraka, giginya lebih besar daripada pohon. Nyata
Dengan satu syarat, kata Muslimin, kamu buktikan kalau memang kamu setia dengan saya, ikut saya, kamu keluar di hadapan semua orang yang sudah berkumpul, pidato dan sampaikan kepada mereka bahwa sebelum meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah membuat pernyataan bahwa Musailimah itu adalah partner kenabian, dan berbohonglah Rajjal di hadapan seluruh penduduk Yaman. Sehingga kata ulama, Rajjal bin Urwa ini akdzab min Musailimah. Rasulullah diuji. Maknanya ya Allah, kapan wong sing kalibre pernah ketemu karo Kanjeng Nabi? Wong sing nalikane maju Islam betul-betul menunjukkan keseriusan dan ketekunannya dalam Islam. Ya Allah, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perspektif yang lain, maknanya ending setiap orang itu tidak ada yang tahu. Tentu kita semua berharap ending kita semua adalah husnul khotimah. Karena ending setiap orang itu tidak ada yang tahu, maka jangan pernah menyepelekan orang, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menganggap kecil orang. Pandanglah orang lain itu bi'ainil ihtiram. Nabi tidak akan mau berperang kalau saja mereka tidak memerangi. Maka kalau kita baca ulumul Quran, ayat pertama tentang perang adalah uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Artinya perang dalam Islam itu bersifat defensif, difak, mempertahankan diri, membela diri karena kita diserang, karena kita. Nah, ini kan konteksnya hari kemerdekaan. Kenapa sampai lagi resolusi jihad? Ya karena kita sudah merdeka, bawa mati, ya wajib membela diri. Tapi kapan kami ikut dingin? Islam bukan ada perang. Islam sangat menghindari perang, bukan ofensif. Wes lah, bulan nembe mawon dereng langit. Maca tafsiripun Imam Fakhruddin Ar-Razi luar biasa. At-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib. Cara kita memandang orang dengan ihtiram itu ada tiga. Bagaimana kita bisa memandang orang dengan pandangan respek? Itu caranya ada tiga. Pertama, kita melihat bagaimanapun seperti apapun orang itu adalah makhlukun lillahi azza wa jalla. Dia diciptakan oleh Allah. Satu, bukan diciptakan oleh setan, bukan diciptakan oleh iblis. Kamu mandi ilmunya apa? Walaupun si dasar anak-anak jin. Orang. Pertama, kita melihatnya sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita memandangnya sebagai sosok yang bisa menjadi dalil yang mengantarkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu 'ala annahu wahid. Setiap ciptaan itu bisa menjadi dalil yang mengantarkan kita untuk beriman dan bertauhid kepada Allah. Kapan mulai sampai dalam tafakur di dalam min haitsu innahu dalilun lana 'ala Allah. Sing nomor 3 dari Imam Razi, min haitsu inna fihi aswaran wa hikaman wa khafaya ilahiyah. Kita memandang bahwa di dalam diri orang itu ada hikmah, ada rahasia ketuhanan yang tersembunyi. Kalau ini tertanam, kita tidak bisa memandang orang rendah, kita tidak bisa.
makomat juga perlu untuk dipikirkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa aqimul wazna bil qism, tegakkan timbangan dengan adil. Sementara kieu kapan golongan dewek bener bae lah wis salah akan digulati pembenarannya. Tapi kapan dulu golongan dewek aja baru bener aja baru salah bener kan digulati bener. Ya Allah. Jadi kadang-kadang yang terjadi antara dua orang yang sama-sama mengatasnamakan agama, dua kelompok yang sama-sama kelihatannya ahli zikir. Ya Allah. Lantas di mana peran zikir dalam diri kita? Berkali-kali saya menyampaikan bahwa zikir pokok semua qoriqah itu sama. Diawali istighfar, dilanjutkan dengan sholawat, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Itu wirid pokok. Adapun ada wirid yang lain itu wirid khas. Tapi al-wiridul 'am ada ditalafkan. Sepakat itu semua qoriqah. Ada yang zikir khas, yang ada dalam semua qoriqah, istighfar, sholawat, kalimat tauhid. Tapi yang menakutkan aja mencangkemin baik. Kenapa sih kabeh itu zikir diawali kalau istighfar? Sekalipun redaksinya beda-beda. Kemudian sholawat, sekalipun redaksi sholawatnya macam-macam. Bahkan redaksi kalimat thayyibahnya pun tidak sama. Kalau yang umum la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan thariqah syadidiyah dan qawiyah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan thariqah idrisiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a rahmatullah. Tapi intinya kalimat tauhid. Kenapa diawali dengan istighfar? Istighfar itu maknanya dimulai dari mengakui dosa, menyesali dosa, bertekad untuk tidak mengulang dosa. Kesandung dosa, ya wis terus kesandung. Qadarullah. Tinggal ngerasa dosa, ngeturi dosa, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Selesai. Nah, dosa itu ada yang zahir, ada yang batin. Dua-duanya mesti dibuat. Wadau zahirul itsmi wa batinah. Kula sampai. Orang pun ahli melakoni dosa, tapi setiap waktu dosa beryantung. Karena itu kata para ulama, ketika engkau akan mengatakan buruk seseorang yang melakukan kesalahan, maka sadarlah kesalahan yang sama atau yang sejenis ada di dalam diri. Masya Allah. Sampai dapat. Ini filosofi istighfar. Lakulah di tempat pengajian, balik ngaji lewat timur di tempat nongkrong. Hati anak merasa, kita sebagus balik ngaji dia, awet kita makan sampai kita balik ngaji, nyekelek kita boarding dulu, kita gaple, kita bisa kepapat. Anak hati rasa lebih bagus, lebih benar, ini dosa. Maka ketika kita akan mengatakan buruk seseorang yang melakukan dosa, ingat kata para ulama bahwa di dalam dirimu ada dosa yang sama atau dosa sejenis dengan itu. Idza aradta an tadhura uyuba ghairik fadhur uyuba nafsik. Ketika kamu ingin menyebut aib seseorang, maka sadari dulu di dalam dirimu ada aib yang sama, bahkan mungkin lebih banyak, lebih besar. Istighfar
istighfar. Lagi biasa minta istighfar, desa kangen kado, desa kangen nenek le. Kapan jari mau Mesir, jari mau Arab, bilis. Manapun apa yang terjadi pada kalian, kau harus diberseni melalui istighfar, sholawat dan kanjeng Nabi. Untuk apa? Kalau istighfar itu littahir, maka sholawat pada Nabi littaktir. Tempat itu kapan bersih perlu diwangi-wangi, bukan anak-anak waridah ilahiyah terasa itu. Sepirang dalamnya bersih tapi mampu apa kan yang orang terasa mendumani. Ada lagi sebagian ulama mengatakan sholawat ala Nabi itu litanwir, untuk menyinari. Setelah tempat itu bersih perlu disiapkan penerangan. Lalu tempat itu bersih wangi melalui sholawat di kanjeng Nabi. Cara mengiyakan ini tugas kita bersama. Kenapa sholawat kepada Nabi itu bisa mengharumkan? Kenapa sholawat kepada Nabi itu menyinari? Gak mungkin dong kalau sekedar kita sholawat ala Muhammad pasukan jadi makan. Jari setan, jari jin kita gak melungi fasih bapak semacam ini. Loh, jangan dikira setan gak bisa. Iblis apa lagi? Kalau sekedar tidak, kalau sekedar bercanda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jari setan kita belum kapal bapak. Maka yang dimaksud sholawat itu sebagai takbir, takbir, menyinari, mengharumkan. Apa maknanya? Maknanya kita umat sholawat itu dikenal kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amlam ya'rifu Rasulullah sallallahu. Dekat mana bulan dulu? Mengenali Rasulullah, mengenali kanjeng Nabi itu bukan sekedar namanya Muhammad putra Abdullah lahir hari Senin tanggal 12 bulan pun si nyanyi bocah cilik gak hafal. Tapi yang dimaksud dengan kita mengenali kanjeng Nabi itu mengenali syama'ilnya, mengenali sifatnya, sifat khalqiyah, sifat khuluqiyah. Bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana santunnya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana menahan emosinya Nabi, bagaimana hangatnya Nabi. Orang itu ketika punya problem apapun masalahnya, dia ingin mengadu kepada Nabi, belum sempat mulut ini mengadukan problemnya, baru melihat senyum Rasulullah, masalah semuanya sudah hilang. Ya Allah. Sementara kita ketemu dengan orang lihat kita malah dapat masalah. Gimana takdir? Kita mengenali Nabi, sifat-sifatnya, syama'ilnya, karakternya, akhlaknya, sampai kenapa beliau itu dinyatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seperti apa sih besarnya akhlak Rasulullah? Pernahkah kita mengkaji itu? Dalil sih setiap di mimbar. Sesungguhnya engkau ada dalam akhlak yang agung. Akhlak agungnya itu seperti apa? Ini penjabarannya gak akan habis 3 jam 5 jam. Dengan mengenali Rasulullah detail-detailnya baru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang mesti kita teladani? Sisi mana yang harus kita teladani? Lah ketika kita selawat kalau kanjeng Nabi kemudian muncul bawaih untuk lebih kenal dekat dengan kanjeng Nabi yang pada akhirnya termotivasi untuk mencontoh kuat yang kita mampu keteladanan kanjeng Nabi, baru selawat kita itu mengharumkan. Nabi dapat tempat bersih, wangi, zikir la ilaha illallah
Lako wong sing beli kotor, lako wong sing dibuat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan timbangan itu maka tampak siapa yang sungguh-sungguh dengan kesungguhannya, dan tampak pula orang yang hanya bisa mengklaim ternyata dia palsu, ternyata itu campuran, ternyata itu tidak murni. Wa maka Allah liyadhal mu'minina 'ala ma hum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dan tidak akan Allah membiarkan orang-orang mukmin atas apa yang kalian berada di atasnya. Antum itu siapa? Saya buka dalam beberapa kitab tafsir, ternyata ada khilaf. Ada yang mengatakan antum itu orang-orang munafik, ada yang mengatakan antum itu orang-orang musyrik. Artinya apa? Artinya ketika ada orang-orang munafik, orang-orang yang bajunya baju Islam, bicaranya selalu atas nama Allah, tapi ternyata hatinya tidak seperti yang dia katakan, maka Allah tidak akan membiarkan. Tinggal tunggu waktu. Akan tiba waktu saat di mana hatta yamizal khabithu minat thayyib. Ende sing nyatai desa karo sing temenan bagus akan lihat pada waktunya, akan tampak beda pada saatnya. Wa qad ta'ala bi hikmati, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan hikmahnya dan wujud anugerahnya para sufi yang mereka tidak jujur. Pada waktunya nanti apa yang mereka sembunyikan berupa kecintaan pada dunia itu akan Allah tampakkan. Ternyata wong esi bakal musim pilkada didol, bakal musim kampanye didol, bakal musim pilpres didol, bakal musim... Apa yang selama ini mereka sembunyikan itu pada waktunya akan Allah tampakkan. Ternyata dia selama ini punya misi. Wa asarru minasyahr. Apa yang mereka sembunyikan dari syahwat itu tampak ketika tiba waktunya. Fabtadalu anfusahum bi abna'id dunya. Mereka sampai merendahkan diri mereka pada orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan. Apapun dilakukan demi menyenangkan mereka. Terus pokoknya sing penting bapak aing seneng. Mulai itu muwafiqina lahum ala ma'ad, dengan apa menjadi kebutuhan mereka, program mereka itu mereka carikan pembenarannya. Hukum itu tidak selamanya murni. Ada hukum-hukum, mohon maaf, request permintaan. Ini kita mau kebijakan, mau buat kebijakan begini, ini tolong perkuat dalilnya tentang ini. Itu ada. Dan mereka muwafiqin bulan ini, Masya Allah, madfu'ina ala abwabihim, didorong di depan pintu mereka. Mereka selalu tampak kelihatan di depan pintu orang abna'id dunya. Sampai-sampai kalian bisa melihat salah satu dari mereka berhias itu kalau mau ketemu dengan orang yang punya kekayaan, orang yang punya sarung BHS itu biasa dibukakan aja bingung. Tapi kamu ketemu kalau Gusti Allah bayar jamaka sarung jenis tambal-tambalan, sarung jenis selinting, tapi barang ketemu orang pun, wih, kayak pengantin berisi jasi juga. Allah maftunun bi isra'illah, jadi kan mereka diuji oleh Allah. Konsennya hanya bagaimana tampilan dohirnya kelihatan bagus. Ghafiluna an isra'illah, batinnya kotor, batinnya ragu, batinnya bobrok, mereka biarkan saja. Tidak ada upaya untuk memperbaiki. Walaqad wasamahumul haqqu subhanahu wa ta'ala bisimatin, sungguh mereka telah ditandai oleh Allah dengan tanda yang melahirkan itu. Allah menyingkap aurat mereka, Allah lahirkan kabar mereka. Ketika ini tiba waktunya, faba'da an kana nisbahu an law sadaqa ma'allahi an yuqala fi 'abdul kabir fa ukhrija an hadhihi nisbati ba'da sujudi fasara yuqalu syai'un amir. Ketika telah tiba waktunya,
Setelah mereka itu disebut sebagai Abdul Kabir, hamba yang maha besar. Kalau saja mereka betul-betul jujur bersama Allah, maka gelar ini akan terus tersemat di dalam mereka sampai mati. Tapi karena semua itu hanya kepura-puraan, semua itu hanya tampilan lahir, akhirnya ketika waktu itu tiba, maka dia dikeluarkan dari Islam ini, dari penyematan ini, karena ketidakjujurannya, sehingga yang dulu disebut Syekhul Kabir, Abdul Kabir, akhirnya digelari Syekhul Kabir. Mulai kadzabuna Allah, mereka adalah para pendusta atas Allah, as-sadduna lil ibad an suhbati awliyaillah, mereka yang menjadi penghalang orang-orang dari bersohbat kepada para mursyid yang sesungguhnya, para wali-wali Allah. Kenapa? Karena apa yang disaksikan oleh orang umum itu mereka mengira itu terjadi pada semua yang mengatasnamakan Allah. Itu mereka sangka dilakukan oleh semua yang bernisbat kepada Allah, mau jujur mau tidak jujur. Makanya kali siapa? Ketika ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti ini, orang umum itu akhirnya gebrak dunia. Ketika ada pelaku politik misalnya yang melakukan hal yang salah, maka orang umum itu nggak mau tahu ini oknum atau bukan oknum, oknum tahu bukan politik, tapi resa musik publik benar tapi itu. Sehingga apa akhirnya mereka tidak lagi mau bersumpah dengan para aulia, dengan para khalifah, dengan para musik, akibat kelakuan oknum-oknum satu dua orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian akhirnya digeneralisir, digebrak dunia. Nah dengan demikian, bahwa berjumlah ahli tahqiq, maka mereka-mereka yang oknum-oknum itu adalah hijab-hijab atau penghalang ahli hakikat. Mereka itu adalah awan yang menghalangi sinar matahari dari para ahli taufik. Mereka menabuh kendangnya ahli taufik, mengibarkan benderanya ahli taufik, mengenakan pakaian ahli taufik, tapi faidah waqa'atil hamlah, ketika serbuan itu tiba, wallahu ala aqabihim, mereka berpaling mundur. Lebih kuat karena tidak raful himmah, tidak sidik. Karena tujuan awalnya kepentingan. Ya wis, oke, kalau dapat ngidul bebas pun. Kapan nih gak hebat, lo setelah diserang ya idul kan? Kok idul sih diserang ya kan? Walau ada kembali, walau ada apa? Kali al-sinatuhum muqalifatun gamwa, lisan mereka merocos melakukan melayu-melayu pengakuan, tapi waquluhum khaliyatun, dan takwa hati mereka kosong dari takwa. Tidakkah mereka mendengar firman Allah Ta'ala, liyas'al as-shadiqina an sidqihim, supaya Allah bertanya pada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Perhatikan, kalau Allah bertanya orang yang jujur, apakah terpikir dalam benak kalian Allah akan mengabaikan orang-orang yang mengaku-ngaku tanpa yang mau jujur bagi takwa yang pemanis sih? Logikanya kan seperti ini. Tidak akan mungkin dibiarkan. Tidak akan mereka mendengar firman Allah Ta'ala, wa qul i'malu, dan katakan wahai Nabi Muhammad, beramallah kalian. Kalian tidak perlu mikir amal kita takon tabrin kanda, perlu tabrin rabi. Ini aja pun sih. Nali kalian kasih karton kamu bukti sampai di video dewe, di selfie dewe. Fasayallahu a'lahakum wa rasuluh. Allah akan melihat amal kalian, juga Rasulnya, bahkan orang-orang mukmin. Setidaknya ini rahasia. Uang itu kapan gue amal sekitar Gusti Allah? Pasti Allah akan perlihatkan melalui apa orang itu punya istimewa. Orang itu punya sesuatu yang
keluargae. Rasa tuh biasa, tapi anak putri kok pada uang di perasaan orang duit kaya apa? Menggawi sapi di batani, endas dari sikil dari endas. Karena apa? Karena anak yatim. Boro-boro sempat habis takliman, boro-boro sempat perhabanan. Pokoknya pribadi bisa panas semua materi kopi dan habis. Tidak ada yang istimewa. Tapi para meninggal dunia ternyata anaknya 5 langsung jadi orang. 7 di antaranya hafal Quran, 5 di antaranya alim kitab. Kemudian ada yang jadi orang kaya sukses. Nah, orang itu tidak akan menjadi berkaya-kaya. Apa kira hasilnya? Itulah saat di mana kemudian setelah Allah tahu, Kanjeng Nabi tahu, pada waktunya nanti orang-orang mukmin yang lain pun akan tahu. Oh, ternyata bukan duit amal sirri muhimmin. Wasatuna ila alim ghaib sadar, kalian akan dikembalikan pada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang kelihatan. Setelah kalian dikembalikan kepadanya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan menceritakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Fahum fi hadhihi sunnah, mereka hanya menampakkan perhiasan orang-orang yang siddiq, tapi wa amal mu'minin, amal mereka adalah amal orang-orang yang berpaling dari Allah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, amal fiyamu fa innaha kafiyamin. Ada kemah itu seakan-akan kemahnya mereka. Kapan nyawang jubai, nyawang kelambiye, nyawang sarungi, nyawang jase, nyawang sorbalik, ya kayak sorbalik kayak kita, kayak sorbalik bagi Mahrus, kayak sorbalik bagi Zubair, kayak sorbalik bagi Maimun. Kapan dalam sorbalik? Kapan dalam sarungi? Amal khiyamu fa innaha. Kapan dalam tasbih kantos BE Bahdim dalam tasbih wa ala nisa'al hayy ghayra nisa'iha. Aku meninggal perempuan-perempuan yang singgah di kampung itu ternyata bukan wanita-wanita kampung itu. Jadi semangatnya bukan tampilan tuh kaya-kaya dia wong isi. Kaya ku kemaikan wong isi dulu kemaikan. Kaya ku golongane wadonan kan wong isi dulu wadonan. Jadi kemah mereka seperti kemah para sufi. Wanita-wanita yang ada di perkampungan yang mereka tinggal seperti wanita-wanitanya para sufi. Seperti tidak sama, bukan. Ternyata bukan. Itu bukan kemah mereka, itu bukan perempuan-perempuan mereka. Wallahi bidah yang orang Quraisy menuju baitnya dengan menghadap Hajar Aswad dari datarannya yang rendah. Ma'absar aini ya maqabilah itu. Tidaklah mataku melihat kemah satu suku kecuali aku saat di pelatarannya menangisi kekasih-kekasih. Jadi maknanya kagum itu mesti memiliki kesindikan dalam hati.